प्रभु यीशु के पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने सानू अपने चरणों च अज रात भी इकट्ठे हो के संगति करने के लिए फजल दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र उसका धन्यवाद करता हाँ। तो असी परमेश्वर का वचन कल रात सुन रहे सी। परमेश्वर दे पै विच रह के चलना। परमेश्वर दे पै का मतलब आ कि उस दे वचन के अनुसार अपना जीवन इस संसार विच बतीत करके चलना। परमेश्वर का पै या परमेश्वर का डर दुष्ट आत्मा भी मनदियां ने, पर दुष्ट आत्मा परमेश्वर के वचन नूं मन के नहीं चलदियां। इस करके संसार च बहुत सारे ऐसे लोग ने जो बोलते हैं कि असी परमेश्वर का डर मनते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा नूं नहीं मनते। जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर का डर मनदा आ, वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नूं मन के चलदा आ। इस करके कल रात असी परमेश्वर के पै दे बारे सीख रहे सीगे। तो अज रात असी देखांगे दाऊद दी दुख विच तसल्ली। दाऊद दे जीवन च जद दुख कष्ट आउंदा सी तो दाऊद दे लई परमेश्वर का वचन जिहड़ा सी वो एक तसल्ली बनता सी। पढ़ांगे परमेश्वर के वचन चो जबूर 119 अध्याय उसका 92 ते 93 वचन पढ़िए। जबूर 119 अध्याय उसका 92 ते 93 वचन पढ़िए। जे तेरी व्यवस्था मेरी खुशी ना हुंदी, जे तेरी व्यवस्था मेरी खुशी ना हुंदी, तां मैं अपने दुख विच नाश हो मैं अपने दुख विच नाश हो जांदा। तेरे फरमान मैं कदे ना भुलांगा, तेरे फरमान मैं कदी ना भुलांगा। क्योंकि उन्हां नाल तैं मैनूं जिउंदिया रखिया, उन्हां नाल तैं मैनूं जिउंदिया रखिया आ। तो असी परमेश्वर के वचन जो पढ़िया, प्रभु का दास दाऊद बोलदा आ, जे तेरी व्यवस्था मेरी खुशी ना हुंदी ते मैं अपने दुख दे विच मर जांदा। दाऊद परमेश्वर के वचन नूं अपनी जिंदगी च पूरा करके चलने के कारण दाऊद दे जीवन च जद किसी भी प्रकार के दुख आउंदा सी, कष्ट आउंदा सी, परेशानी आउंदी सी, समस्या आउंदी सी, ते दाऊद दे जीवन दे लई परमेश्वर का वचन जिहड़ा सी एक तसल्ली बनदा सीगा। इस करके परमेश्वर का दास दाऊद बोलदा आ, मैं तेरे फरमानां नूं, मैं तेरे वचनां नूं कदे ना भुलांगा। इस करके दाऊद इस संसार दे विच परमेश्वर च जीवन बतीत करके चलदा सी। जो परमेश्वर अपना वचन उसने ऊपर प्रगट करदा सी, उस वचन दे ऊपर विश्वास करके चलदा सीगा। अज साडे कोल पवित्र बाइबल साडी भाषा च सानू लिख के मिल गई आ। असी जद चाहिए उदों ही असी वचन चो पढ़ सकते आ। परमेश्वर दे वायदे, परमेश्वर साडे नाल गल्लां करदा आ, लेकिन मनुख ने बाइबल तो रखी आ पर परमेश्वर दे वचनां दे उपर विश्वास नहीं करता। प्रभु का दास दाऊद परमेश्वर दे कोलों डायरैक्ट परमेश्वर का वचन पाउंदा सी।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੇਵਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਪੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁਰਪੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਪੜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕ ਦੇ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਾੜੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। तो उसने नजदीक आके उन्होंने देखने की कोशिश की तो परमेश्वर की आवाज आई अग दे विचों दी, मूसा अपने पैरों तो जुत्ती ला दे क्योंकि ये जगह पवित्र आ। फिर प्रभु यीशु ने साडे नाल वायदा किया, यीशु मसीह ने बोलिया जिथे दो या तीन मेरे नाम ते इकट्ठे हुंदे ने मैं उस जगह ते उपस्थित आ। इस करके जिस जगह ते परमेश्वर नूं आदर दिता जांदा आ, जिस जगह ते एक सेवक परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करदा आ, वो व्यक्ति परमेश्वर दे पवित्र पुरपड़ ते हर एक व्यक्ति नूं नहीं बिठाएगा। इस करके जिहड़े शैतान दे चुने सेवक आ वो इहो जे काम करदे आ, जिहड़े परमेश्वर दे चुने सेवक आ वो इहो जे काम नहीं करते। इस करके प्रभु का दास दाऊद इस्राएल का राजा आ और उसनू व्यवस्था दी गई आ और परमेश्वर डायरैक्ट ओदे नाल वचन के द्वारा गल्लां करदा आ। इस करके परमेश्वर का दास दाऊद बोलदा आ, जे तेरी व्यवस्था मेरी खुशी ना हुंदी ते मैं अपने दुख च मर जांदा। मैं तेरे फरमाना नू कदे ना भुलांगा। इस करके परमेश्वर दे वचन नू जो आदर दिंदा आ वो वचन नू नहीं भुलेगा। वो अपनी जिंदगी चो पहला स्थान परमेश्वर दे वचन नू देगा। इस करके परमेश्वर ने अपने आप नू लिखती रूप ना साडे हथ विच दे दिता कि अही इन्हां वचनां ते विश्वास करके परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस संसार च अपना जीवन बतीत करके चलिए। फिर परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे जबूर 119 अध्याय उसका 50 वचन पढ़िए। जबूर 119 अध्याय उसका 50 वचन पढ़िए। यही मेरे दुख विच मेरी तसल्ली है, यही मेरे दुख विच मेरी तसल्ली है, तेरे वचन ने मैनू जिवालिया है, तेरे वचन ने मैनू जिवालिया आ। दोबारा पढ़ना, यही मेरे दुख विच
मेरी तसल्ली यही है। मेरे दुख विच मेरी तसल्ली है। वे तेरे वचन ने मैनू जिवालिया है। हाँ, तेरे वचन ने मैनू जवालिया है। हिंदी च पढ़दा, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हाँ, परमेश्वर दे वचन दे द्वारा जिन्नू तसल्ली मिलदी आ वो जीवन पाउंदा आ। इस करके लिखिया, यही मेरे दुख विच मेरी तसल्ली है, भई तेरे वचन ने मैनू जवालिया है। तेरा वचन जिहड़ा आ वो मेरे लिए एक तसल्ली आ, जिसने मैनू जिउंदिया रखिया आ। क्योंकि दाऊद दे समय दाऊद दे 4 चफेरे दुश्मन लोग ने। इस करके दाऊद ने बहुत लड़ाइयां लड़ियां। इस करके दाऊद बोलदा आ, तेरा वचन मेरे लिए एक तसल्ली आ, क्योंकि इसने मैनू जिउंदा रखिया है। इस करके मेरे प्यारियो, परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर दा वचन साडे लिए एक तसल्ली बनदा आ। जदों साडे जीवन च दुख आउंदा आ, जदों साडे जीवन च कष्ट आउंदा आ, उदों परमेश्वर दा वचन साडे लिए एक तसल्ली बनदा आ, सानू जिउंदिया रखदा आ। साडे जीवन दी हर परेशानी दे विच परमेश्वर दा वचन सानू संभालदा आ। अज बहुत सारे लोग पवित्र बाइबल दा प्रचार तो करदे आ, लेकिन उन्हां दा अपना जीवन परमेश्वर दे वचन दे अनुसार नहीं आ। वो तो डॉक्टर दियां दवाइयां दे उपर विश्वास करदा आ, वो तो वैदां दे उपर विश्वास करदा आ। उस दा विश्वास परमेश्वर दे वचन दे उपर नहीं आ। जिसदा परमेश्वर दे वचन दे उपर विश्वास होएगा, ओनू घर बैठे नू ओदे जीवन दी दुख दे विच परमेश्वर दा वचन जिहड़ा आ ओनू जिउंदा रखेगा, ओनू संभालेगा, ओदी सहायता करेगा। इस करके परमेश्वर दे वचन जो पढ़ांगे फिर जबूर 119 अध्याय 111 ते 12 वचन पढ़िए। हालेलुया। मैं तेरियां साखियां नू सदा लई मिरास विच लिया है। मैं तेरियां साखियां नू सदा लई एक मिरास विच ले लिया आ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। प्रभु परमेश्वर दाऊद दे उपर जब अपनी इच्छा प्रगट करता आ, तो दाऊद परमेश्वर दे सामने उन्हां वचनां दे अनुसार अपना जीवन इस संसार दे विच बतीत करके चलदा आ। इस करके प्रभु दा दास दाऊद इस वचन नूं दोबारा पढ़ना। मैं तेरियां साखियां नू सदा लई मिरास विच लिया हाँ, है। मैं तेरे वचन नू मिरास विच ले आया। आप अच्छी तरह समझना, बहुत लोगों की मिरास जड़ी आ, उन्हां दा घर आ, जमीन आ, जायदाद आ, उन्हां दी संपत्ति आ, लेकिन परमेश्वर दे दास दाऊद दी मिरास की आ? परमेश्वर दा वचन। दाऊद परमेश्वर दे वचन नू अपनी एक मिरास समझ के चलदा आ, अपनी संपत्ति समझ के चलदा आ, अपनी जायदाद समझ के चलदा आ। अज मनुख
परमेश्वर दे वचन नूं कोई आदर नहीं दिंदा। अज मनुख परमेश्वर दे वचन नूं कोई भी ओदी कीमत नहीं समझदा। इस करके संसार च चलते समय अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, असी परमेश्वर दा वचन ते सुनते हैं, वचन प्रचार तो करते हैं, लेकिन वचन नूं सिर्फ प्रचार करन तक सीमित है। वचन नूं लोकां नूं सिखाउण तक आ, लेकिन वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बतीत करके चलते। वचन नूं अपनी संपत्ति या अपनी जायदाद नहीं समझिया। इस करके वचन भी साडी फिर साडे दुख च साडी मदद नहीं करता। वचन भी साडी दुख विच साडी सहायता नहीं करता। फिर अगे पढ़ांगे, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ मेरे मन की खुशी आ। मैं अपने परमेश्वर दा वचन दाऊद बोलदा आ, मेरे मन की खुशी आ। अज बहुत सारे लोगों के कोल दुनिया का धन दौलत ते हैगा आ, लेकिन परमेश्वर की खुशी नहीं आ। जद 2020 और 21 दे विच लॉकडाउन लग गया, कोरोना की बीमारी फैल गई और बहुत सारे पास्टरां ने प्रचार करना बंद कर दिया, ऐतवार की संगति बंद कर दी, लोगों के कोल संगति देना बंद कर दिता, क्योंकि उन्हां दे लई वचन उन्हां दे मन लई कोई खुशी नहीं सी। वो सिर्फ वचन ही प्रचार करते सी। इस करके मेरे प्यारियो, मैं परमेश्वर के चरणों च बह के प्रार्थना की और प्रभु ने मैनू बोलिया तू प्रचार कर। और मैं ऐतवार भी प्रचार करता सी और सब जगह जिथे जिथे प्रभु ने सेवा दी आ, सब विश्वासियों के कोल जाके मैं परमेश्वर का वचन जिस तरह मैं पहला सिखाउंदा सी उस मुताबक सिखाउंदा सी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसिया समस्यावां दे विच साबित हुंदा आ कि इस व्यक्ति के साथ स्वर्ग का परमेश्वर आ। इस करके मेरे प्यारियो, इस संसार दे विच चलते समय बहुत सारे लोगों ने जीवन च बहुत लोगों को पैसा आ, अधिकार आ, संपत्ति आ, लेकिन मौत जब उन्होंने ऊपर आ गई, कोरोना की जब बीमारी आ गई, तो मौत ने उन्हें ये नहीं वेख्या कि यह चर्च का पादरी आ, उन्हें ये नहीं वेख्या कि गुरुद्वारे का पाठी आ, उन्हें ये नहीं वेख्या कि यह बहुत बड़ा डॉक्टर डिग्रियां कीतियां ने, उन्हें कोई प्रधानमंत्री नहीं वेख्या, उन्हें कोई राष्ट्रपति नहीं वेख्या, उन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं वेख्या, उन्हें कोई MLA नहीं देखा। उन्हां दा कोई भी अधिकार, उन्हां दी संपत्ति उन्हां दे दुख दे विच सहारा नहीं बनी, मददगार नहीं बनी। इस करके मेरे प्यारियो, इस संसार दे विच चलदे समय परमेश्वर दा दास दाऊद बोलदा आ, मैं तेरियां साखियां नूं सदा लई अपनी लई मिरास विच लिया है। वो तां मेरे मन दी खुशी आ। परमेश्वर दे वचन नूं उसने मिरास एक संपत्ति समझ के ले लिया कि मैं इसकी पालना करनी आ, मैं इसनूं पूरा करके इस संसार च अपना जीवन बतीत करके चलना आ। इस करके मैनू कई लोग बोलते सी, पास्टर जी अपना टावल ते साबण अलग स्कूटर च लैके जाया करो, किते तुहानू किते बीमारी ना फड़ ले। मैं क्या, मैनू बीमारी लग ही नहीं सकती। इस करके मैनू टावल या साबण अपना अलग रखने की जरूरत नहीं आ, क्योंकि मैनू पता आ ये शरीर परमेश्वर का मंदिर आ। इस मंदिर च अगर बीमारी आ भी जाएगी तो कोई चिंता नहीं है। इस करके संसार च चलते समय जिहड़े परमेश्वर के
ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 112 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਤਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣਾ ਭੁੜਕਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ
ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ, ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ, ਭੁੜਕਣਾ, ਟੱਪਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 41 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 41 ਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तो मैं प्रभु दे अगे प्रार्थना करता ही, प्रभु अगर तेरी मर्जी आ ते प्रभु मैनू अपने कोल बना ला। दुख दे कारण नहीं, कष्ट दे कारण नहीं, खुशी दे नाल, प्रभु अगर तेरी मर्जी आ तो मैनू अपने कोल बना ला। जिउंदा रहांगा ते तेरी मर्जी नू पूरा करांगा। संसार छड़ दिता ते प्रभु तेरे कोल आवांगा। और प्रभु चंगा कर देता। इस करके परमेश्वर के वचन नू आप अच्छी तरह समझना। मैं जब दिल्ली सेवा करता सी और उस समय नवा नवा डेंगू बुखार दिल्ली दे विच आया सीगा और वो बुखार मैनू भी हो गया और 15 दिन मैं बिस्तरे के ऊपर ही रहा। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मेरे को चलना भी मुश्किल सी। और उस 15 दिनों के बाद परमेश्वर ने मैनू चंगा कर देना शुरू कर दिता। कम से कम 1 महीना लगा मैनू। और मैं एक बार भी परमेश्वर के अगे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु तू मैनू चंगा कर दे। मैं ये प्रार्थना करता सी कि प्रभु मैनू दुख सहन दे लई कृपा दे। प्रभु मैनू दुख सहन लई
ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं फतेहगढ़ आया तो एक दो रात रुक के फिर मैं वापस दिल्ली जाना सी। तो अमृतसर साडा एक रिश्तेदार आ, वो दोनों पति पत्नी सरकारी जॉब करते, डॉक्टर आ। तो मैं उहदे नाल गल कीती, उसने बोलिया तेनू डेंगू बुखार हो गया सी। साडे ते हॉस्पिटल च किन्ने लोग इलाज करते करते मर गए। मैं उहदे नाल कोई गल नहीं की, चुप रहा। उस तो बाद मैं रात नूं बस च बैठा, सुबह दिल्ली चले गया और जाके प्रार्थना पढ़न मैं बेड के ऊपर लेटिया। तो लेटे लेटे मैं बोलिया प्रभु तेनू पता सी कि ना तो मैं दवाई खानी आ, ना मैं परेशान होना आ, ते ना मैं प्रभु परमेश्वर तेरे अगे दुआई करनी सी कि मैनू चंगा कर दे। तो प्रभु तू क्यों मेरे शरीर च बीमारी आउण दित्ती? परमेश्वर ने मैनू फिर उदों एक वचन दिता। पढ़ी उस वचन नू, दूसरा क्रंथियां दी पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन तो पढ़ना शुरू करिए। दूसरा क्रंथियां दी पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन तो पढ़ना शुरू करिए। मुबारक है साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर। मुबारक है साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जेड़ा दयालगियां दा पिता, जेड़ा दयालगियां दा पिता अते सर्व दिलासे दा परमेश्वर, सर्व दिलासे दा परमेश्वर है, जो साडियां सारियां विपता विच सारियां विपता विच सानू दिलासा दिंदा सानू है। दिलासा दिंदा है। भई असी उसे दिलासे तो ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, ਉਹਦੇ वचना ते विश्वास करो, ਉਹਦੀ मर्जी ਨੂੰ पूरा करके चलो। उस परमेश्वर ने मैनू इस बीमारी तो चंगा किया आ। वो प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੁਹਾਡੀ बीमारी तो चंगा करेगा। ਅੱਜ कोई पास्टर किसी दुख च पे विश्वासी ਨੂੰ दिलासा नहीं दे सकता। दिलासा देना ते हाल चाल पुछन च फर्क आ। जिस तरह साडा कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता आ, सानू पता लगता आ, असी ओदा हाल चाल पुछन जाने आ। किसी का एक्सीडेंट हो गया, असी ओदा हाल चाल पुछन जाने आ। इसी तरह वो पास्टर हाल चाल पुछन जाएगा, दिलासा नहीं दे सकता, क्योंकि ओदी अपनी जिंदगी च कोई दिलासा नहीं आ। वो ते आप डॉक्टरां दे कोल जांदा आ, वो ते आप दवाइयां खांदा आ, वो ते ओदा अपना ही परमेश्वर दे वचन दे ऊपर विश्वास नहीं आ। वो व्यक्ति किसी नूं की दिलासा देगा? वो हाल चाल ही पुछ के आएगा, दिलासा नहीं दे सकता। इस करके मेरे प्यारियो, स्वर्ग दे परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करके चलने वाला जो व्यक्ति आ, परमेश्वर ओदी जिंदगी च आप दुख भेजदा आ, इसलिए कि वो कोई विश्वासी किसी भी प्रकार के दुख विच आ, उसनूं दिलासा देण वाला बने, उसनूं हौसला देण वाला बने, उसनूं तसल्ली देण वाला बने कि ये दुख मेरे जीवन च आया, मेरे प्रभु ने मैनूं चंगा कीता। वही परमेश्वर तेनूं भी चंगा करेगा। इस करके परमेश्वर के वचन जो फिर पढ़ांगे, जबूर 119 अध्याय उसका 71 वचन पढ़िए।
जबूर 119 अध्याय उसका 71 वचन पढ़िए। मेरे लिए भला है मेरे लिए भला है कि मैं दुखी होया कि मैं दुखी होया ਤਾਂ ਜੋ मैं तेरियां विधियां ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन एक व्यक्ति ਨੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਚੋਂ ਐਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, मेरे लिए भला है कि मैं दुखी होया ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵਚਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਬੂਰ 119 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
सलाहकार हैं। परमेश्वर दे वचन च लिखिया, एक बारी दोबारा पढ़ देना, जबूर 119 अध्याय उसका 24 वचन। तेरियां साखियां भी मेरी खुशी, तेरियां साखियां भी मेरी खुशी अते मेरे लिए सलाहकार हैं। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਸਲਾਹਕਾਰ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਯਰਮੀਆ 17 ਦਾ 5 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ? ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਪਤਨੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਲਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜਬੂਰ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ 15-16 ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ?
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਫਿਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਲਹਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ 46 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
नहीं मीच भिज जाएंगे, क्योंकि उड़ जाएंगे ना। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ लोग ने ना, वो अपनी जिंदगी च समर्पण करके चलते हैं। कुछ भी आ जाए, मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके चलना है, मैं अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करके चलना है। इस करके संसार च चलते समय अज बहुत सारिया जिंदगियां च कोई समर्पण ही नहीं है। चल तो रहे आ पर जीवन वचन तो बाहर है। साडे जीवन का हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। इस करके पढ़ांगे अगे जबूर 50 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। ता दुखा दे दिन मैनू पुकार, मैं तेनू छुड़ावांगा अते तू मेरी वडियाई करेगा। हाँ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? वडियाई करेगा। ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ। क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ नहीं पुकारते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फटाफट डॉक्टर ਨੂੰ ਲੈ आओ, ਹਨੇਰਾ हो जाना जे, फिर डॉक्टर ने भी नहीं घर आना, डॉक्टर ਨੂੰ पुकारते हो। वो व्यक्ति परमेश्वर की वडियाई कितों करेगा? वो तो डॉक्टर की वडियाई करेगा, वो तो डॉक्टर ਨੂੰ महिमा देगा। इस करके एक व्यक्ति तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, एक पापी बंदे दे हथ विच अपने आप नूं सौंप दिंदा है, शैतान दे हथ विच सौंप दिंदा है। चाहे वो पास्टर है ते चाहे वो डॉक्टर है, विश्वासी है, शैतान दे हथ विच सौंप दिंदा है, पापी बंदे दे हथ विच सौंप दिंदा है। वो व्यक्ति परमेश्वर की वडियाई कित्थों करेगा? वो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा कितों देगा? क्योंकि उसकी जिंदगी च तो कुछ भी नहीं है। बस एक गले तो ता यीशु का नाम जपण वाला है। इस करके लिखिया आ, ये लोग अपने बुल्लां तो आदर करते आ पर इन्हां दा मन मेरे तो दूर है। अही जबान तो यीशु का नाम जपते आ, गले तो उपर उसदा नाम जपते आ, असी मन तो ओदी मर्जी नूं पूरा करके नहीं चलते। पढ़ांगे परमेश्वर के वचन जो जबूर 107 अध्याय 19 ते 20 वचन पढ़िए। एक जबूर 107 अध्याय उसका 19 ते 20 वचन पढ़िए। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वे संकेती से उनका उद्धार करता है। सकेती से बड़ी स्पीड नाल परमेश्वर उन्हां नूं ओदे दुख तो छडाउंदा आ। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। जेड़ा वचन दे अनुसार चलदा आ ओनू अपने वचन दे द्वारा चंगा करदा आ, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जिस खड्डे में वो पड़े हैं उससे वो निकालता है। दोबारा पढ़ना हिंदी च। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते आज हैं। बहुत सारे लोग ने जेड़े दुख दे विच परमेश्वर दे अगे दुहाई नहीं दिंदे, लेकिन जेड़े परमेश्वर दे चुने आ वो दुख विच परमेश्वर दे अगे दुहाई दिंदे हन, और वे संकेती से उनका उद्धार वो करता है। सकेती से तुरंत
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा वो करता है अपने वचना के अनुसार उस व्यक्ति ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸਮਰਪਣ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, स्वर्ग च चले जाएंगे। परमेश्वर दी वचन च लिखिया जो प्राण देण तक वफादार रहेगा जीवन दा मुकट उस व्यक्ति ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਹ ਛਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ 25-30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ 1 ਦਾ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਲੇਰ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।